بیویاں بچے، ہماری کاروبار، تجارت، لین دین، ویسے نبی کا بھی سلسلہ تجارت لین دین۔ بشریت میں بتقاضۂ بشریت نبی ہم جیسے بشر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یوحا الیہ، ان پہ وحی آتی ہے، ہم پہ وحی نہیں آتی، باقی بشریت ہماری ایک جیسی ہے، نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ بھائی ایک جماعت ہے نا جی، آپ چپ بیٹھے نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہے۔ دیکھیں کراچی سے لے کے پشاور تک میں سفر کرتا ہوں، ملک کے باہر بھی جاتا ہوں، ہر جگہ پہ بندے موجود ہیں جو اس آیت کو، یہ حامیم سجدہ، یہ 41 نمبر سورہ، یہ اس کی 6 نمبر آیت، اسے پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ میرے صاحبو، آج آپ کا نوکر، آپ کا خادم، یہ ادنا سا فقیر بھی یہی آیت پڑھے گا، ابھی 1-1.5 منٹ بعد یہی آیت بتائے گی بھائی آپ بشر اور ہو، نبی بشر اور ہے۔ یہی آیت پڑھنی ہے، نئی آیت نہیں، یہی اسی آیت سے ہم بھی پڑھیں گے۔ یہ قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم پہ بات نہیں آج کریں گے، مثلکم پہ کبھی پھر بیٹھے تو بات کر لیں گے۔ یوحا الیہ، اس پہ باقاعدہ میرا ایک آرٹیکل ہے، پی ایچ ڈی میں نے لکھا ہے، وہ پبلش ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اس پہ بھی بات نہیں کریں گے۔ قل انما انا بشرن، 1 2 3 اور 4، بس ان 4 لفظوں کا ترجمہ کرنا ہے اگلے 20 35 40 منٹ میں، پھر آپ سے اجازت لینی ہے۔ آپ ایسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، بھائی دل میں چاروں کی محبت آ جائے، بھائی ایسے نہ کرو جس کے دل میں چاروں کا پیار ہے، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، دل میں چاروں کا حیا آ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے اگر تعلق نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم سے اگر تعلق نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی سے اگر محبت نہیں، میلاد والا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اور سنو ڈیلرا والو اور گردن واسیانے والو، ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نبی راضی ہو جائے گا۔ بھئی ایسے نہ کرو، جس کے دل میں، ذرا چھوٹے بچے ذرا خاموش رہیں، ذرا احباب میرے ساتھ بات کریں، جس کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے، سبحان اللہ کا ہو جلدی۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ بتائے گا حضرت آپ بشر اور ہیں، نبی بشر اور ہے۔ بھئی آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ ہنے ہی اس آیت دا ایک ایک لفظ دسے گا، مولانا تسی بشر ہو رو تے نبی بشر۔ بھائی میں تھوڑیاں زبانہ جدوں حرکت کرن گیا تے گل لگے چلے گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ چونکہ مفتیان کرام علماء اور مشائخ تشریف فرما ہے، ان کی بارگاہ میں تو سبق سنایا جا رہا ہے، درس و تدریس آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت ہے نا جی قرآن کی، آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے۔ یہ آیت ابھی بتائے گی حضرت جی آپ بشر اور ہیں، نبی بشر، کیا بات ہے۔ اگر اس طرح بولے گے تو بات رکے گی نہیں اور بات چلتی رہے گی۔ لو جی، قل انما انا بشرن، سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ قل کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا کہ، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا بتا، کسی نے ترجمہ کیا کہ، کسی نے ترجمہ کیا بتا۔ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی جبہ ادب پہن کے قل کا ترجمہ کیا، میرا حبیب فرما۔ بھائی فرق ہے جی، چپ بیٹھے نہیں، فرق بہت فرق ہے۔ یہ جو فرق ہے نا، یہی فرق ہے۔ نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا میرے صاحبو، یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ادب سے کرتے ہیں۔ اچھا بھی قل کا کیا معنی ہے؟ چپ رہو گے تو بات بھی رک جائے گی۔ قل کا کیا معنی ہے؟ فرما۔ کون کسے کہہ رہا ہے فرما؟ اللہ۔ کسے؟ اپنے حبیب سے۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، آپ کے ساتھ آپ کی گھر والی بات کرنے میں راضی نہیں، محبوب سے اللہ باتیں کر رہا ہے۔
नहीं, आपने अभी भी गौर ही नहीं किया। जनाब, जिससे घर वाली बात करने में राजी ना हो वो बशर और है, जिससे अल्लाह बातें करे वो बशर और है। भाई मैं अभी कुल का तर्जुमा कर रहा हूँ, अल्लाह करे कुल समझ आ जाए। अच्छा वैसे मेरी तरफ देखें, देखें थका तो मैं हूँ, आप तो थके नहीं ना। मेरी तरफ देखें, ये अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक ये कुल ही तो है। नहीं, आप अभी भी चुप बैठे हैं, नहीं है? अच्छा ठहरे, आपके चुप रहने की वजह से मुझे एक आयत पढ़नी पड़ी है। ठहर जी, सूरह निसा मेरे सामने आ रही है, 4 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान पे कभी फिक्र तो करो। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ पाया जाता। इसमें इख्तिलाफ नहीं, वजह ये है ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। भाई किसका कलाम है? भाई अभी भी आवाज साहब की मुझे आनी जिस तरह आनी चाहिए। किसका कलाम है? अब मेरे साहिबों, कलाम मोहताजी जुबान होता है, जब तक जुबान ना हो तो कलाम नहीं होता। कलाम हाथों से नहीं होता, कलाम सीने से नहीं होता, कलाम होता है जुबान से। मेरे करीम अल्लाह, तू तो जुबान से पाक है, तो फिर कलाम कैसे करता है? फरमाया सूरह नजम पढ़ो ना, 53 नंबर सूरह है, 3री और 4थी आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अल्लाह जब भी बोलता है मोहम्मद की जुबान से बोलता है। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, जो अपनी बोलियां बोले वो बशर और है, जिसकी जुबान से अल्लाह बोले वो बशर और है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। भाई ऐसे ना करो जिसे जिसे मेरे, आप जरा मेरे साथ मेरा साथ दें बेटा, जरा आप छोटे बच्चे खामोश रहे, जरा आप मेरे साथ बात करें। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से मेरे साथ। भाई समझ आ रहा है? लफ्ज़ कुल समझ आ रहा है? अच्छा ठहर जाए, मुझे अभी कुल का तर्जुमा ही करना है। ठहर जाए, मैं सूरह, मुझे जरा यहाँ पे निशानी रखने दें, सूरह हामीम सजदा 41 नंबर सूरह 6 नंबर आयत। अब बहुत जरा सूरह तगाबुन की तरफ 64 नंबर सूरह है, 8 नंबर आयत है। मौला ये कुल क्या है? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फआमिनु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही और उसके रसूल पे, व नूरिल्लज़ी अंज़लना और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। यानी कुरान नूर है, कुरान नूर है, कुरान नूर है। नहीं आप चुप बैठे हैं, कुरान नूर नहीं, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा अल्लाह की मेहरबानी से। कुरान नूर है, सारे मौलवी मानते हैं कुरान। आवाज कम है भाई, कुरान देखिए बिल यकीन आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो आवाज है ना डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है वो मेरे साथ बात करो। भाई कुरान नूर है, कुरान नूर है, नूर है। अब मेरी तरफ देखना, ये कुरान नूर है। रुकना, 1 मिनट रुकना, सूरह रात पढ़ते हैं, 13 नंबर सूरह है, 31 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अन्ना कुराना, अगर ये वाला नूर सुयरत बिहिल जिबालू, अगर ये नूर पहाड़ों पे रखते पहाड़ चल पड़ते। हाँ जी, पहाड़ चल पड़ते। आगे अल्लाह फरमाते हैं औ कुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये नूर अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती। हाँ भाई जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये नूर मुर्दे पे आता तो मुर्दा कलाम करता जी, मुर्दा बातें करता, मुर्दा कलाम करता। अच्छा रुकिएगा, सूरह हशर वाली आयत पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये नूर हम पहाड़ों पे नाज़िल करते तो पहाड़ चूरा चूरा रेजा रेजा चूरा चूरा होके उड़ जाते। ये मतलब है बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है। तो मौला फिर ये नूर कहाँ पे रखा? अल्लाह फरमाता है नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, जिसे पहाड़ नहीं उठा सके ये ज़हरा के बाबा के दिल पे आया है, ये हुसैन के नाना के दिल पे आया है, ये मुस्तफा के कलब पे आया है। आप अभी भी चुप बैठे हुए, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। भाई ऐसे ना करो, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो मेरे साथ। आप तो मेरी थकावट बढ़ा रहे हैं, इस तरह खामोश रहेंगे मेरे सामने तो मैं बड़ा लंबा सफर करके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। भाई कुरान नूर है, नूर है, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा। ये ऑडियो वीडियो का दौर है, ले जाओ पैगाम, कोई मौलवी इनकार नहीं करेगा कुरान के नूर होने में। कुरान नूर है, कुरान नूर है। क्या बात है, इस तरह बोलो कुरान। अब मेरी तरफ देखना, ये नूर है तो फिर इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया। नहीं, आपने अभी भी गौर नहीं किया, आप अभी भी चुप बैठे हुए। ठहर गए, ये कुरान नूर है, नूर है। अब रुकना, अगर इसे नूर मान गए तो वो
इसके पीछे नहीं गए जी। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, वो मक्के बैठे हैं, ये नूर पीछे मक्के पहुंचा। वो मदीने बैठे हैं, ये नूर पीछे मदीने पहुंचा। वो गारों में बैठे हैं, ये नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में बैठे हैं, ये नूर पीछे यारों में पहुंचा। मेरे साहिबो, ये जेड़ा पीछे पीछे आए हजरत इसे नूर मान गए, ते जेड़े पीछे आए भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। भाई समझ आ रही है? मैं अभी कुल का तर्जुमा कर रहा हूँ, ये कुल बता रहा है हजरत आप बशर और हैं और जीते रहे नबी बशर। उम्र दराज हो आपकी, आप बशर और हैं, नबी बशर। भाई अगला लफ्ज पढ़ूं, आगे है इन्नमा। भाई क्या है? आपकी जुबानों पे कुरान चाहिए। आगे लफ्ज क्या है? हजरत किबला मुफ्ती साहब हुक्म फरमा रहे थे कुरान के फजाइल पढ़ने हैं। हजरत शाह जी भी फरमा रहे थे कुरान के फजाइल पढ़ने हैं। तो आपको तो पता है, बंदा तो तालिब इल्म ही कुरान का है। मैं 2 घंटे भी पढ़ता रहा, कुरान की आयतें ही आएंगी। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं सारे। अगला लफ्ज है इन्नमा। भाई क्या है? एक मिनट जरा ठहर जाइए, मैनू पिछो जरा समझा छड़िया जी। एक कुल दसदा पिया मौलाना तुसी बशर होर हो और तुहाडी खैर होगी। जुमला याद हो गया भाई मेरे दोस्तों को। एक कुल दसदा पिया हजरत मौलाना तुसी बशर होर हो, नबी बशर हो रे ओए जिदी मुंह ओए जिदी जुबान विचों अपनी बोलियां निकलन ओ बशर हो रे, ते जिदी जुबान विचों नूर निकले। भाई कुल बता रहा है। लो जी अगला लफ्ज है इन्नमा। भाई क्या लफ्ज है? भाई सारे बंदे पढ़ रहे हैं, क्या लफ्ज है? अच्छा भाई सुनिएगा, अब ये इन्नमा की मैं तारीफ करने लगा हूँ, इन्नमा का तर्जुमा आपकी बारगाह में रखने लगा हूँ। नो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इन्नमा। ये इन्नमा क्या है? मुझे एक बाल पॉइंट, पेंसिल, मार्कर, बाल पॉइंट कोई अता फरमा दें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। लो जी इन्नमा, लो सुनिएगा जी इन्नमा। देखिए हजरत मुफ्ती साहब उस्ताद है, आप जानते हैं इन्नमा कलमे असर है। इस पे सरफी ना भी बात हो सकती है, लेकिन जरा आज नए अंदाज में इसे समझें इन्नमा को। इन्नमा पता क्या है? इन कुरान व्हेन वी से इन्नमा, कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए, a specific circle is created. एक दायरा बनता है, दायरा। The inside of the circle, these are the people concerning with innama, while the outside of the circle, these people has not concerned with innama. अच्छा ठहरो, आसान करने हैं, ठहरो मुश्किल हो गया, एक मिनट ठहरो आसान करने हैं, ठहरो। इन्नमा पता क्या है? इन्नमा in Quran when we say innama, a specific boundary line is created. कुरान में जब भी इन्नमा आ जाए एक बाउंड्री लाइन बनती है। The inside of the boundary, these are the people concerning with innama, while the outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of innama. नहीं मुश्किल हो गया, लो जी ये पढ़ो, भी मुश्किल हो गया। ठहर जो जी, मैं आसान करना, ठहरो। मेरे वर्गे सादे सादे बंदे भी विच बैठे ने, ठहरो। हुण मैं लगा पंजाबी तर्जमा करन। कुरान जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल दी दलील है कि इन्नमा तो बाद जिदी गल होन लगी है ना, ओदे वर्गा कोई नहीं। ते हुण मेरे को इस तो आसान तर्जमा भी कोई नहीं। इन्नमा तो बाद जिदी गल होन लगी है ओदे वर्गा। अच्छा ठहरो, एक मिनट ठहरो, मैं चूंकि कुरान दा तालिब इल्म, मिसाल भी कुरान विचों देंगा। ठहर जाओ, सूरह हुजरात पढ़ना पिया, 49 नंबर सूरत, समझना इन्नमा 49 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है भाई और भी हैं, पर मोमिनों जैसा भाई कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक आयत और पढ़ता हूँ, ठहरो। सूरह मरियम की तरफ चलते हैं, 19 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाता है काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किया। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है फरिश्ते और भी हैं, पर जिब्रील जैसा फरिश्ता कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक और मिसाल पढ़ते हैं, ठहरो। सूरह फतह पे चढ़ते हैं, चलते हैं, 48 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा, वो इन्नमा युबायुनका इन्नल्लज़ीना युबायुनका इन्नमा युबायुनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है बैतें और भी हैं, पर जो बैत मोहम्मद कर रहे हैं वैसी बैत कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक मिनट ठहरो, सूरह माइदा वाली आयत पढ़ते हैं, ठहरो। 5 नंबर सूरह है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यहाँ पे इन्नमा बता रहा है वली और भी है, पर अल्लाह जैसा वली कोई नहीं, मोहम्मद जैसा वली कोई नहीं।
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، سورہ احزاب والی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب یہاں پہ انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر حسین کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں۔ آپ اس آیت کو پڑھو، آپ ذرا بشر والی آیت کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ مولانا یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہے پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں۔ بسم اللہ، میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا، جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہہ لو۔ لو جی دو لفظ ہو گئے، قول ہو گیا، انما ہو گیا، انا بشرن 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 بشرن، نئی ترجمہ ملے گا، آپ چوپ بیٹھے ہیں، بشرن بشرن، اسی لفظ پہ تو سارے رولے ہیں، یہی تو لفظ ہے جس پہ بندے لڑ رہے ہیں، بشرن بشرن بشرن۔ لا جی بس ٹھیک ہے جی، یہ آخری لفظ ہے، اس کے بعد اجازت دے دے، یہ لفظ آخری ہے، بشرن۔ لا جی نبی کیسے بشر ہیں؟ بندوں کو نبی کیسے بشر ہیں یہ تو بعد میں سمجھاؤں گا۔ بندوں کو آج تک یہ نبی نہیں سمجھ آ رہی کہ نبی کا غوث اعظم کیسا ہے، اس نبی کا گنجے شکر کیسا ہے۔ نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی ہاں کتنا پیارا جملہ آپ فرماتے ہیں بندوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی نبی کا ابو بکر کیسا ہے، صدیق کیسا ہے۔ ہاں ایویں بندوں نے رولوں میں ڈال دیا ہے، بندے ایویں رولے ڈال رہے ہیں، وگرنہ یہاں پہ معاملات پتہ کیا تھے؟ وہاں پہ معاملات یہ تھے کہ ایک دن مولا علی کے پاس آ کے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو۔ فرمایا ابو بکر کس چیز کی مبارک؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہی جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ بھائی یہ پیغام دیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اب میری طرف دیکھنا، جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک؟ فرمایا یا ابو بکر مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اولو نائی جتے دل میں صدیق ہوئے گا، جنت کا پروانہ اسے ملے گا جس کے دل میں غار یار بستا ہے۔ ایسے نہ کرو جو نبی کے سارے صحابہ کا نوکر ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ آپ اجازت دیں میں ایک آیت غوث اعظم پہ نہ پڑھوں؟ اچھا نہیں آپ تھکے ہوئے چھوڑ دیا، نہیں کوئی بات نہیں، بشرون کا ترجمہ سنو۔ اچھا جڑا ولیاں دا نوکر بیٹھا سینے سے زور لا کے سبحان اللہ کہو۔ چلو آجو ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے۔ رک جائیے، بی کنسنٹریٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن، بس قرآن سنیں، جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں قرآن سنیں۔ 27 نمبر سورہ 40 نمبر آیت۔ اچھا ہوا پتہ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ علم کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اللہ نے فرمایا میں ذرا تم سے اچھا عالم ہے اس سے ملوا دوں۔ محدثین نے بھی لکھا ہے اور قرآن حکیم میں مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ جب کہا نا میں ملوا دوں، اب میری طرف دیکھیے گا، اللہ فرمایا میں تمہیں اپنا فقیر ملواتا ہوں، نشانی دوں گا، نشانی درویش دی نشانی دسانگا اللہ باپا ہی لئی۔ اچھا میری چونکہ گاڑی اب چلی گئی ہے وگرنہ اس میں تفسیر آسان بیان ہوتی ہے، میں اس میں سے کھول کے پڑھتا ہوں۔ وہ اللہ نے نشانی بتائی، فقیر دی، اپنے درویش دی نشانی اللہ نے دسی۔ موسیٰ نشانی میں بتاؤں گا ڈھونڈ تو لینا، موسیٰ چلے فقیر کی طرف، فقیر ول جانا نبیوں دی سنت ہے۔ نہیں آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا۔ اچھا چلو ٹھہرو،
जो निशानी बताई ना, 2 निशानी अल्लाह ने बताई। अल्लाह फरमाए मूसा पहली अलामत ये है, पहली निशानी ये है, 2 दरिया हैं बिखरे हुए, पीछे अलहदा अलहदा है, वखरे वखरे ने, जिथे जाके दोवें दरिया कट्ठे हो जान ओथे ही हो। जिथे जाके दोवें दरिया पिछे बिखरे ने, जिथे दोवें कट्ठे हो जाना उथे मेरा फकीर बैठा है। ਇਹਦਾ मतलब है जिथे जी रल के बह जान उथे कोई फकीर बैठा है। भाई इशारा समझो ना, इशारा समझो, कोई बात इशारों में भी होती है। अच्छा ये पहली निशानी अल्लाह ने बताई। दूसरी निशानी अल्लाह ने ये बताई कि वो मछली थी जिम्बील में, आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा है, वो मछली वो भुनी हुई और भुजी मछली, ये जी भुजी मछली होंगी है जानते होंगी है, चुप बैठे हो, ये जो चुप बैठे ने जान होंगी है, भुजी मछली जान कोई नहीं। अल्लाह फरमाया मूसा मेरे फकीर दी दूजी निशानी ये वे, जिथे इस बेजान विच जान आ जाए ना उथे ही हो। नहीं आपने अभी भी गौर नहीं किया। अच्छा मैं जुमला कहने लगा हूं ये तफसीर पढ़ने के बाद, ओए जहां पे मरी हुई मछली में जान आ जाए वहां पे मूसा का फकीर बैठा हुआ है, और जहां पे मुर्दा ज़मीर जिंदा हो जाए वहां पे मोहम्मद का फकीर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात, जाग रहे हैं? अच्छा ठहर जाओ, अगर फिर जुमला सुनने की शक्ल है तो फिर सुनो, अगर ठंडा बोले तो मेरी थकावट बढ़ जाएगी। जितने मरी मछली जिंदा हो जाए उतने मूसा का फकीर बैठा है, ते जितने 12 साल की डूबी हुई सारी जंग जिंदा हो जाए उतने मोहम्मद का फकीर बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही जिसे समझ। लजी आगे सुनिएगा, बस आ जाए, बस ये आज सुन ले और सुन ले और फिर जैसे आपकी रजा होगी। सूरह नमल की तरफ चलते हैं भाई। 27 नंबर सूरह से मैं पढ़ने लगा था, ये आ गई जी 40 नंबर आयत है। सुलेमान नबी तशरीफ फरमा है, आप अपनी उम्मत से मुखातिब हैं। आप फरमाते हैं कोई है बिल्किस दे आम तो पहला मैनू तख्त चाहिए, कोई है? जब कहा ना कोई है, अब सुनिएगा, जिन खड़ा हुआ, एक जिन, ये पिछली आयत है, ये 40 नंबर आयत है, ये 39 नंबर आयत है। काला इफरीत मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, अना आती का भी कबला अन तकुम मिन मकामी का, इसने कहा माफल भी ये बर्खास्त होती है तो तख्त आ जाएगा। आपने फरमाया बह जा, बल्कि इस पहुंचने वाली ये मैनू पहले चाहिए। लो मेरे साहिबो, आप मेरा सबक सुन रहे हैं और ये सबक कबूल फरमाते रहिएगा। अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक अल्लाह वाला खड़ा, तो अजय भी चुप बैठे हो। अब एक रब का दरवेश खड़ा हुआ, इस दरवेश ने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी ना आती का भी कबला अन यरतदा इलैका तरफुक। इसने कहा सोना नबी ये तो मसला ही नहीं है, तुसी अपनी अखा बंद करके खोलो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ बंद अखा बाद विच खुलणगियां, मैं तख्त पहले ले आवांगा। और मैनू दिल ने के जवान इस बात का जवाब दो, तख्त आया था? चुप बैठे नहीं आया भाई, अभी भी चुप है बंदे, नहीं आया। कौन लाया? जिन नहीं। कौन लाया? फरिश्ता नहीं। नबी नहीं, नबी ने मंगवाया, तो फिर लाया कौन? वली, वली, दरवेश, फकीर, वली। अब एक जुमला कहने लगा, अगर आप बैठ चुप रहे तो तकलीफ होगी। यार ये वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, तख्त कहाँ पे पड़ा हुआ था? पिछली गली में, साथ वाले कमरे में, आप पिछले मोहल्ले में, साथ वाले गांव में, कहाँ पे था? हजारों मील, सैकड़ों मील मोहल्लात के बाहर पड़ा था? नहीं, अंदर। अच्छा खुला पड़ा था? बंद तालों में? अच्छा यार छो इन सारिया गल्लां, मैनू एक गल दा जवाब दो, जिथे भी पे असी वली कढ लिया है भाई, मैनू सिर्फ एक गल दा जवाब दो, वली कढ लिया है? कढ लिया है ते फिर मन जो वली हुंदा ही होवे, जिथे भी होवे कढ लिया हुंदा है। हां जिथे भी होवे कढ लिया हुंदा है। मैं जुमला बोलने लगा जी जुबान चुप रहे तकलीफ होगी। ओए जिथे भी होवे वली, वली कहंदे ही उन्होंने जदों दा भी डुबिया होवे वली कढ लिया हुंदा है। बोलो ना भाई जिसे समझ आ रही है। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं डेलरा वालों, तख्त जिथे भी पे असी सुलेमान दा वली कढ लिया हुंदा है, बेड़ा जदों दा भी डुबिया सी मोहम्मद दा वली कढ लिया हुंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशरुन, बशरुन
میں صرف بشر سمجھا کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. بشرن ایک کل بھی دس چھڑے حضرت تسی بشر ہو رو تے نبی بشر, انما بھی دس دے پہ تسی بشر ہو رو تے نبی بشر. ہون لفظ رہ گیا بشرن, تو مجھے ذرا ٹائم بھی بتا دیجئے گا. بشرن بشرن 3:04 ہو گئے. 3:15 چھوڑ دیں جی, بس 3:15 اس سے پہلے چھوڑ دیں. نہیں پہلے 10 منٹ پہ چھوڑ. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلے. لجی بشرن, لجی نبی کیسا بشر ہے یہ سمجھانے کے لیے مجھے قرآن سے 4 بشر پڑھنے ہیں. اور 4 آلے ہو اور جیدے دل میں 4 واسدہ ہے سبحان اللہ دیکھا ہوا تھا. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. نہیں آپ ٹھنڈا بولتے چھوڑے جی, پروگرام ملتوی ہے رہنے تو. چپ بندے شیر دے میں اوکے ہی نہیں پڑھتا ہوں. تو سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ نام لینے سے, ارے نام لینے سے شک ہوئی تے چل مدینے, جے شک ہوئی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاران دا بن یار نبی دے آئے. ارے نام لینے سے, نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا میرے, بس مقصد سنو تاکہ بشر سمجھا سکوں, کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اوہ تھوڑے اعمال بھاری نے سبحان اللہ تے کہہ لو. اوہ اللہ دی مہربانی نے تھوڑے پلڑے بھاری نے. اوہ غوث اعظم آلے ہو, معین الدین آلے ہو, گنجی شکر آلے ہو, وہ داتا حجویر آلے ہو, وہ شیخ شفیع آلے ہو. سبحان اللہ تے کہو نا یارا. کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے. کیا بات ہے جناب, کیا بات, کیا بات. بشرن جی سادہ فرماتے ہیں جی. بشرن بشرن لجی پچھلو جڑا قرآن سننے تو سمجھا دیا جے, اے مینوں ذرا سنا بھی دیا جے. ایک کل بھی دس دے پہ حضرت تسی بشر ہو رو, اے انما بھی دس دے پہ مولانا تسی بشر ہو رو, نبی بشر ہو. کیا بات ہے. لو جی آخری لفظ بشرن. اچھا 4 بشر قرآن سے سننے اور اجازت دے دیں. سنیے گا بھائی, سورہ سعد کی طرف چلتے ہیں. 38 نمبر سورہ ہے بھائی, 70 نمبر 71 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. اللہ فرماندا ہے فرشتیو جے تسی کہو تے میں مٹی والا بشر بنا لو. بھائی کیڑا بشر؟ مٹی والا. تین. the meaning of teen is مٹی. the meaning of teen is مٹی. مٹی تین. this is basic material of حضرت آدم. the teen is the basic raw material of حضرت آدم. the teen is the manufacturing material of حضرت آدم. مٹی. ساڑھے ابا بنے مٹی دے, بھائی ہمارے ابا بنے مٹی دے, اور آدم دے پتر بولو ہمارے ابا کا مٹیریل مٹی, یہ بشر مٹی والا. بھائی یہ کون سا بشر؟ مٹی والا. اور رکے جے, ایک ہو گیا 3 جے پہنے ٹھہرے جے. سورہ دہر پہ آؤ, 76 نمبر سورہ ہے, رک جانا. دوسری آیت ہے بھائی. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ والا بشر پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. یہ دا مطلب ہے میرا دیکھیں جی, یہ بشر پانی والا. اچھا 1 منٹ ہے, اس میں بھی مٹی, یہ دے وچ مٹی ہے. پتہ کیوں؟ ابا مٹی ہے نا, یہ مٹی توارثی طور پہ آئی ہے, وراثت میں ملی ہے یہ بھی مٹی, لیکن اس کا مٹیریل ہے پانی. نطفۃ امشاج, پانی کا ملا جلا قطرہ. یہ دا مطلب ہے یہ بشر پانی والا, آدم بشر مٹی والا. 2 ہو گئے نے, 2 جے پے نے.
तुसी सारे सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते पे? दो हो गए, दो अजे पे ने, ठहर जो, रुक जाना भाई। एक बशर मिट्टी वाला, आदम बशर मिट्टी, ये वाला बशर पानी। अब रुकना रुकना, सूरह मरियम 19 नंबर सूरा, रुक जाना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आयतें हैं। रुकना मैंने नहीं, इस एक एक आयत में रोक के बात की जा सकती है, लेकिन नहीं रुकना, आगे चलना है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से। बेटा खामोश, इन्हें जरा चुप कराइएगा। जिक्र कीजिए, बस बेटा बोलना नहीं, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। मौला ये मरियम कौन थी? फरमाया इज़िन तबदत मिन अहलिहा मकान शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा अलहदा मशरक की जानब, हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। रुक जाओ, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम ने घर छोड़ा हुजरे में इबादत में मसरूफ हो गई। और जड़ी घर छड़ के इबादत करे उसे मरियम कहते हैं। सारा दिन अली की नौकरी करने के बाद जो मुसल्ले पे आए उसे ज़हरा कहते हैं। नहीं रुकना नहीं, मैंने अर्ज किया, मैंने रुकना नहीं, मुझे आगे चलना है। आगे अल्लाह फरमाता है फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम हिजाब में चली गई, मरियम पर्दे में चली गई, मरियम हिजाब में चली गई। हाँ वैसे औरत वही होती है जो पर्दों में हो जी, औरत हया का नाम है। आप इल्मुल फिक़ह का जब आप इल्म पढ़े आपको नजर आए, औरतुन माना होता है पर्दा, हया छुपाने वाली शय। अगर पर्दे में है तो औरत है। क्या है मॉडर्निज्म? कोई मॉडर्निज्म नहीं। किस मॉडर्निज्म की बात करते हैं? ये सेकुलर वेन, ये मॉडर्न वेन, ये लिबरलिज्म गलत। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये हिंदुइज्म है। क्या आप यूरोप में बैठे हैं? बाजार में आने वाली मुसलमानों की बेटी अगर पर्दे में नहीं है, खबर ले अपनी। शादी ब्याह में अगर मेकअप करके गैर महरम बंदों में बैठी हुई है, खावंद बेगैरत है। जिसकी बहन उरियानी पहन के यूनिवर्सिटी जाती है, भाई बेगैरत है। जिसकी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं, बच्चे बेगैरत है। जिसकी बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं, शौहर बेगैरत है। क्या कर रहे, किस तरफ चल पड़े? ये यूरोप कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं। मेहरबानी करो, आप गुस्सा ही ना कहीं कर जाए। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अपनी बेटियों को यूरोप के पीछे मत लगाओ, अपनी बेटियों को मुस्तफा की बेटी के पीछे लगाओ। सैयदा ज़हरा वाला कल्चर दो, हुसैन की माँ वाला कल्चर दो। ये किस तरह चल पड़े हैं? चेंज योरसेल्फ। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आपने करंट नोटिस पढ़े गवर्नमेंट का? मौजूदा नोटिस पढ़े आपने? ये जो कल खबर चल रही थी, हालात देख रहे हैं आप, और इससे भी बुरे होंगे अगर आप ठीक ना हुए। क्या हमारे चेहरे इस्लाम वाले हैं? क्या हमारे रस्म और रिवाज इस्लाम वाले हैं? क्या हमारे घर का रहन सहन इस्लाम वाला है?